ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। तेरे कवन कवन गुण कह कहे गावा, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा वर्णना साकूं, तू ठाकुर ऊच भगवाना। जुगो जुगो अटल धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु पातशाह जी की अपर अपार अजमत बख्शिश। शाम समय का यह दीवान ओंटारियो खालसा दरबार की इस पावन स्थान तो आप संगत मान पा रहे हो। वडभागता है घरां थावां तो दूर दराज ईवन ग्लोबल लैवल ते जो साडी संगत है, उस संगत ने इस पावन बाणी की प्रीत एहसास नूं लगातार मानिया है। पिछले कोविड के टाइम दे विच अजे भी मान रही है। ये महाराज जी की नवाजिश है, बख्शिश है। खास करके इन्हां दिनां दे विच धन गुरु तेग बहादुर साहब नौवें नानक उन्हां दा प्रकाश दिहाड़ा ते प्रकाश दिहाड़ा भी 400 साला शताब्दी पुरब वो मनाया जा रहा है। असी गुरु तवारीख विचों गुरु इतिहास दीयां कुछ घटनावां, कुछ वणगियां, कुछ रंग अपनी सुरत विच उकेर रहे हाँ। वडभागे हाँ। मुसलसल चल रहे इतिहास की लड़ी नूं अज कुछ अगले घटनाक्रम दे नाल असी विवेचित करन दा उस नूं अपनी सुरत नाल सांझ पाउण वास्ते यतन करांगे। सब तो पहला मुझ अदने मनुख नूं कुछ कहण दी इजाजत देनी। दास की बुलाई हुई फतेह प्रवान होए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। As we are going through from last few days, धन गुरु तेग बहादुर साहब त्यागमल साहिबजादा त्यागमल के रूप दे गुरु हरगोबिंद साहब के गृह विखे प्रकाश हुंदा 1621 दे विच। मुसलसल करदियां करदियां 1664 का वह वक्त आता है जदों गुरु हरकृष्ण साहब दिल्ली विखे ज्योति जोत समाउंदे ने। जो संदेश जिवें मैं बेनती कर रहा सीगा कि सूरज प्रकाश का करता जिस रूप में लिखता हैगा। बीते कल असी उहदी बात पा रहे सीगे कि बाबा बकाले ये उहदे मौलिक रूप दे लफज सीगे कि जो है कि बाबा बकाला उत्थे वस रहा है। बकाला नगर है। बाबा एक बड़ा सिंबॉलिक ते बड़ा भावपूर्त लफज आ। इहदे च बाबा दादे नूं भी कहा जाता है, पर जे तवारीखी तौर पर देखिए तो एक बाबा अकाल रूप, दूजा रबाबी मरदाना गुरु नानक साहब। जे असीं देखते हैगे आ बाबा गया बगदाद नूं बाहर जाए किया अस्थाना। भाई गुरदास दीयां रचनावां होर पढ़दे आ ते जिक्र मिलता है कि जा हर पीर जगत गुरु बाबा। सो उस बाबे दे ईवन होर रंग देखो तुसी जो तवारीख पढ़ते हैं तो पता लगता है बाबर के ते बाबे के दो घर बनते। सो बाबे का घर, सो उस रूप में भी इसनूं लियांदा गया। पर ਜਦੋਂ ਸਿੰਪਲ ਪੰਜਾਬੀ ट्रांसलेशन की तो बाबा दादे के रूप में लफज आया बाबा बकाले भी उत्थे गुरता गद्दी का निशान है इस रूप दे विच। जो मैं तुहाडे सामने कुछ तत्थ पेश करांगा, वैसे तो बड़े सोर्सिस ने वखरे वखरे जो असीं काउंट कर सकते हैं इहदे विच, पर भटवही तलोंडा परगना जींद समकाली सोर्स आ, मोस्टली ऑथेंटिक मन्निया गया। तो भट्टां दी वही लिखी गई है जिन्होंने वक्ती तौर पर सारी चीज़ नूं विटनेस किया तो लिखिया है। जदों ये चीज़ वापरदी है तो उस तो बाद मैं बेनती की सी कि मुगलिया हुक्मरान गुरमत आशे तो बड़े विचलित होए ने। खास करके कल्ले वो नहीं जिहड़ा एलीट समाजिक तौर पर अपनी
ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਆ, ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਰਗ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਕੂਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮੁਹਾਜ ਵੀ ਵਿੱਢਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਅਵੇਅਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੋਹਤਬੇਰ ਲੋਕ, ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ, ਗੁਰਮੁਖ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਅਵੇਅਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਕਾਲੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਟ ਕਹਿ ਲਓ ਬਣ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਧਾਰਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਖੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਗੁਰਮਤਿ ਗੱਦੀ ਨਾਸ਼ੀਨੀ ਅੱਗੇ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੌਵੇਂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਬਾਤ ਹੋਈ। ਪਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਵਾਰੀਖ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 22 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੰਜੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੰਜੀ ਲਾ ਲਈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀਨੇ ਬਸੀਨੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਕਰਤਾ ਚੋ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਰੂਪ ਸੀਗਾ ਉਹ ਧੀਰਮਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਧੀਰਮਲ ਗੁਰੂ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਆ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਆ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਬੰਸ ਤੇ ਉਹੀ ਬਣਦੀ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲਿਖਾਈ ਗਈ ਆਦ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਕੋਲ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਮੇਕਾਰੀ ਚੱਲ ਗਈ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਸੰਗਤ ਆ, ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਕ ਵੀ ਹੈ, ਖਲੂਸ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਡਾਊਟਫੁਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ, ਇਹ ਜੁਗਤ ਆ, ਕਾਲ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਦੀ ਲੀਲਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਗੜ ਗਿਆ ਜੈਸੇ ਖੋਟਾ ਟਬੂਆ ਨਦਰ ਸਰਾਫ ਹੈ ਆਈ। ਮਲੰਮੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਕਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਾਫ ਉਹਨੂੰ ਕਸਵੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਸਰਾਫ ਕਾਲ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਬਿਲਡ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਰੂਪ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਣਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਭਾਈ ਦਰਗਾ ਮੱਲ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਦਾਦੀ ਮਾਤਾ ਰੱਤੀ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਪਤਨੀ ਨੇ, ਸੁਪਤਨੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨੂੰਹ ਨੇ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਈ ਚੌਪਤ ਰਾਏ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਣੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੰਮੂ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਰਾਏ ਜੀ, ਭਾਈ ਨਾਨੂ ਜੀ ਤੇ ਦਵਾਰਕਾ ਦਾਸ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭੱਲੇ ਬੰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੰਸਾਵਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਸੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਦਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਡੈਲੀਕੇਟ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ 22 ਮੰਜੀਦਾਰ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੈਰਾਗ ਸਿਖਾਇਆ, ਧੀਰਜ ਸਿਖਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਜੀਵਤ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਸੁਤ ਬੰਧਪ ਅਰਫੁਨ ਗ੍ਰਹਿ ਕੀ ਨਾਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੇਲੇ 'ਚ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਸੀਂ ਪਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹੇ ਵੀ ਦਾਵੈ ਦਜ ਨ ਹੋਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ? ਇਹ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਲਗਾਇਆ, ਉਸ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦਾ ਉਹ ਮੁਹਾਜ ਨਹੀਂ ਵਿੱਢਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖ ਝਗੜਾ ਪਾਵਨਾ, ਮਨ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਮਿਟਾਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ
ਅਗਲੀ ਜੋਤ ਉਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਇ ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫਿਰ ਪਲਟੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਇਆ ਪਲਟਦੀ ਹੈ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਮੁਫਾਦ ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਬਲਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਵਸਾਇਆ ਫੇਰੂਆਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖਾਡੂਰ ਆ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਖਾਡੂਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਆ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤੋਂ ਚੱਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆ ਬੈਠਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੁਸਲਸਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਠੋਕ ਕੇ ਰੋਕ ਲਵਾਂਗਾ। ਜਗਿਆਸੂ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਰਤ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਇਹ ਆਗੂ ਸਰੀਖੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਬਾਤ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣਾ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਫਾਰਮੈਟ ਬਣਾ ਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣੀ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ 1708 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਚ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਮੁਹਾਜ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਲਗਾ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। 7ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, 8ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਤੇ ਇਹ ਤੈਅ ਸੀਗਾ ਸਿੱਖ ਰਜ਼ੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਬਣੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਰਜ਼ੀਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਦਿਉ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਵਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਸਚਾਈ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਪੱਗ ਕੱਲੀ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਕਰਾਊਨ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਇਹਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਵਾਰੀਖ ਚੋਂ ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਸਿਰਫ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀਆਂ ਕਮਾ ਕੇ ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਣਾ, ਗੁਣ ਖੱਟਣੇ, ਸੋਭਾ ਖੱਟਣੀ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਚ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੱਕ ਲਿਆ ਜਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਰੰਗੋਂ ਕੋ ਮੈਂ ਰਾਠ ਬਣਾਉਂ। ਰਾਠ ਸਿਰਫ ਸਰਮਾਇਆ ਕਮਾਇਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਬੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਚ ਉਹ ਕੈਲੀਬਰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਪਰ ਵਕਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਬੰਦਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਮਲ ਦੀ ਏ ਇਹਦੀ ਦਰੁਸਤੀਅਤ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਵਾ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੁਣ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਦੀ ਵਾਰਸ ਬਣੇ ਹੋ। ਦਾਵਾ ਕਰੋ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਭਟਕਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਦੀ ਕਲਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੋਲ ਜਿਵੇਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੈਰ, ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਜਾਚੇ ਚੱਲਦਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਂ 2 ਸੋਰਸਸ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਤ ਮੁੱਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਦੀ ਆਸੀਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਜਿਹੜਾ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਗਲਾ ਸੀਨ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰਮਹੰਸ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੰਸ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਪਰਮਹੰਸ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀਗੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਇਹਨੇ ਸਲਾਹ ਬਾਤ ਪਾਉਣੀ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਰੂਹ ਬਿਲਕੁਲ
ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਮਿਲਰ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਬੜਾ ਇਹਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨੇ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ 2 ਦਿਹਾੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ 52 ਪੀੜੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸੈਂਸ ਆਫ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ 2 ਦਿਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਵਿਸਾਖੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਸੋਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਦੀਵਾਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 2 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਿਯਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਸੇ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 1664 ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਦਾ, ਵਸਤਾਂ ਰਸਤਾਂ ਦਾ, ਸਰਮਾਏ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬੋਰੇ ਭਰੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੀ ਪਸਾਰਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਓਏ ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ਕਹਿ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਜਵਾੜੇ ਨੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਗ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਛਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਭਾਈਵਾਲਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਾਣ ਕਰਕੇ ਉੱਚੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਗੇ। ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਭ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਵਟਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋ ਉਸ ਵਕਤ ਚੇਚਕ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਬੋਡੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਵਕਤ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਉਹ ਸਥਾਨ ਚਮਕਣ ਦਮਕਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਨਿੰਨ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹਦੇ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ, ਭਾਈ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਜੀ, ਸੋਲਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਬੜਾ ਗੁਰੂ ਮਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੁਬਾਣਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨਕੋਸ਼ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣਦਾ ਲਵਣ ਤੋਂ ਲੁਬਾਣਾ ਬਣਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਖਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਲਵਣ, ਲੂਣ। ਲੂਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਲੂਣ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਢੋਆ ਢਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦਾ ਰੋਲ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੋਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਗੱਡੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਊਂਠ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਦਾ ਰੂਪ ਵਟਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਬੇੜੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਤਬਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸੁਦਾਗਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਜਿਤਨਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੋਆ ਢਵਾਈ ਦਾ ਸਮਾਨ ਢੋਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟੈਂਡਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਨ ਬਿਨ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਈਵਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆ ਛੋਟੀ ਫੌਜ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਸਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬੰਦੇ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰਸ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਦਾ ਫੌਜੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਦੇ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇੜੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ
ਕੁਝ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੂਰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਬੇੜਾ ਪੋਰਟ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਬੇੜਾ ਗਾਰ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਦੇ ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਲੂਣ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਵਕਤ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਅਰਬਾਂ ਤੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਬੇੜਾ ਫਸ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜੇ ਬੜੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣੀ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਵਿਸ ਕਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜਾ ਫਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਆਪ ਗੂਗਲ ਕਰੋਗੇ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝ ਕੁਝ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰੱਖਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇੜਾ ਫਸ ਗਿਆ ਤੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੜੀ ਉਹ ਗਾਰ ਹਟਾਈ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੀ ਬੇੜਾ ਹਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵਧਿਆ ਨਾ, ਕੁਝ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੇੜਾ ਮੂਵ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਜਿਹਦਾ ਬੇੜਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਦਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਹ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਦ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਹੀਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਿਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਡਬਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਡਬਾਉਣਾ, ਜੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰੱਖੀ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਆ ਉਹ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੇੜਾ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਗਾਰ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ, ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਬੇੜਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲਟੇਰੇ ਆ ਕੇ ਲੁੱਟਣਗੇ, ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਜਾਏਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਉਸੇ ਅਮਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੇੜਾ ਗਾਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਪੋਰਟ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਅਰਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ, ਦਸਵੰਧ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਕਤ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੱਦੀ ਆਸੀਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਭਾਈ ਦਰਗਾਹ ਮੱਲੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੇਲੇ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਕਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛਾਵਣੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਨਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ-ਵਾਰ, ਇੱਥੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਈਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਡੈਲੀਗੇਟ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਰਸੂਖੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰੋਪਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਰੋਪਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਚਲੋ ਜੇ ਥੋੜਾ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਬਚਾਅ ਆ, ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪ ਹੀ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਟਾਈਪ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰੋਪਾ ਚੱਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ ਜਾ ਕੇ ਸਰੋਪੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਸਵੈਮਾਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਵੈਮਾਨ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐਟਲੀਸਟ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਤੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਰੱਖੀਏ। ਖੈਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰੋਪਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਛਾਉਣੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣੇ ਦਾ ਮੱਥਾ ਖੜਕਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਵਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਹਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਗਏ, ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਥੋਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੋ ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਸਾਰੀ ਸਾਖੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬਾਤ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਦਾ ਆ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਆ,
ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਡੂਮ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਸਚ ਕੋਟ ਸਤਾਣੀ ਨੀਮ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲ ਬੋਲ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਨਾ ਸੂਰਜ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਰਾਤ ਦਾ ਚੰਨ ਚਾਨਣੀ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਨੇਰਾ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਪਹਾੜ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਹਦੀ ਗਲੋਰੀ, ਉਹਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜੋਤ ਕੱਲ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਲ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਬਸ ਉਸੇ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤਰਕ ਨਾ ਚਾ ਭਰਮੀਆਂ ਚਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਰਕ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਮਾਈਂਡ ਬੜਾ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਤੋੜ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪਰਖ ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ 2 ਮੋਹਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੁਆਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰੀਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਅਗਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਾਰਾਂ ਚੋਂ ਬੇੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਲੱਗਦੇ। ਮੱਥਾ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਰਨ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਲੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਗਾਰ ਚ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਡੁੱਬ ਚੱਲਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏ ਬੜਾ ਕਜਾਕ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ। ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡੁੱਬ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, मैं उन्ना ही सुचेत बड़ा कि मैं अपनी रसाई गुरु तक ही करनी है, क्योंकि हम अंधुले अंध बिखै बिखराते क्यों चल रहे गुरु चाली। मैं इन्ना सुजाखा नहीं हैगा, बस इन्नी की सजागता बहुत है, मैनू तेरी समझ तेरे तक पहुँचाने वास्ते ये मिल जाए मालक, इस वास्ते शुक्रगुजारियत है। ये सारी घटनाक्रम वापरदा है। वो बकायदा तौर पर नवा चोगा अपने डेरे तो बनवा, अपनी उस जगह से ठहरिया बनवा के लिया। गुरु साहब की गुरता गद्दी नशीनी की जाती है। बाबा गुरदित्ता जी जो कि बाबा बुढ़ा जी की अंश वंश विचों ने, वो बकायदा तौर पर मर्यादा अदा करने वास्ते मददगार होंगे ने। सब चीज़ां इस किस्म वापरदियां। मैं पहले जिक्र किया कि भलियां दी वंश विचों भाई द्वारका दास जी, वो बकायदा तौर पर बड़ा उन्होंने रुतबा सीगा, उस समय सत्कारत हस्ती सीगी। दरगाह मल ऑलरेडी मौजूद ने, गुरु परिवार का हिस्सा मौजूद आ। सो ये सारी चीज़ होंदी है, सारा घटनाक्रम होंदा। गुरु तेग बहादुर साहब नौवें नानक के रूप में स्थापित होंदे। ये चीज़ दिने वापरदी, शाम नूं संगतां अपने टिकाणे पैंदियां। मक्खण शाह लुबाणा भी अपनी जिहड़ा हैगा जिथे उहदे पूरी फौज ते अमला फैला ठहरे सी, उत्थे जा बिराजदा। तां ही ते तीरमल ते उहदे जिहड़े झोली चुक ने वो नहीं टिकदे। वो कहंदे आ की बनया, आ ते हत्थों खेड़ गई सारे दी सारी। हुण उन्हां ने की कीता कि तवारीख कहंदी है कि गुरु साहब उस वक्त जिथे गुरुद्वारा साहब बनया है, इस अपने मकान के उपर छत ते चढ़े, तो नाल दियां अटारियां दे उत्ते ऑलरेडी कोई 20-25 हिस्टोरिकली सोर्स कोई 20 दसदा, कोई 25 दसदा, बंदूकची लैके जिन्हां दे विच सिर कढवां दे विच शीहा मसंद सीगा जो कि तीरमल दे बहुत क्लोज सीगा, वो सब तो अगे लगा आ। तो ये उत्ते खड़े ने गुरु साहब नूं अपनी गोली का निशाना बनाउण वास्ते। तो हुण जिहड़ी ये चीज़ हुई है तो उहदे च कहिंदे ने कि उन्होंने गोली चलाती। गुरु साहब के शीहा मसंद ने गोली चलाई, तीरमल के आखे लग के। बाय चांस जिवें कुदरत का अपना निज़ाम हुंदा है, जिस सीस ने उस करतारी हुक्म दी अपने आप नूं भेटा दे के मुगलिया हुक्मरान दी उस हंकार दे सिर नूं बिल्कुल नेस्त करना आ, जिसने अपने शरीर दा ठीकरा भन के औरंगजेब दे सिर दे उत्ते उहदे जुल्म दी उस चल रही हनेरी नूं रोकना आ।
ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੈਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਐਵੇਂ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਸਿੱਧੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਖੂਨ ਦੀ ਧਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਬੱਟੇ ਵਾਲੀ ਉਹ ਬੰਦੂਕ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਗੋਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਛੱਤ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਗ ਗਈਆਂ। ਧੀਰਮਲ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕਦਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦਿਨੇ ਚੜਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਜੋ ਮੋਹਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਸਭ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੋ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਤੌਰ ਤੇ ਬਸਤਰ ਪਾਏ ਗਏ, ਉਹ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈ ਕੇ ਧੀਰਮਲ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆਈ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਸੰਕਟ ਵੈ ਸੇਵਕ ਭੱਜੈ, ਚਿਰੰਕਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀਵੈ ਦੋ ਕੁਲ ਲਜੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੰਕਟ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੇਵਕ ਦਾਵਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਡੇਰੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਫੜ ਲਏ, ਖੂਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁਗਤ ਸਵਾਰੀ। ਸ਼ੀਹੇ ਮਸੰਦ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ ਲਈਆਂ। ਧੀਰਮਲ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਜੁੱਤੀ ਤੱਕ ਨਾ ਪਾਣ ਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਰ ਹੁਣੇ। ਕਿਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬੰਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਬੰਨਣੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਸਤਾਖ ਤੋਂ ਗੁਸਤਾਖ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭੱਟ ਵਹੀ ਤੁਮਾਰ ਬਜਲਟਨ, ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਰਸ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੋਰਸ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਤੇ ਇਲਾਹੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਦੁਆਖ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਦੇ ਅਕਸ਼ ਮਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਤਵਾਰੀਖ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਸੀਗੇ ਵੀ ਧਰੇ ਲੋਭ ਇਹ ਮਰੇ ਅਗਾਰੀ, ਵੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਭ ਮਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਮਾਰ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿ ਲੋਭੀ ਜੰਤ ਨਾ ਜਾਣੀ ਭੱਖ ਅਪੱਖ ਸਭ ਖਾਏ। ਜਦੋਂ ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਅਤ ਦੀਰਘ ਬਾਜਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਾਲਤ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅੱਪੜ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਉਂ ਕੂਕਰ ਹਰਕਾਇਆ ਧਾਵੈ ਦਹਿੰਦ ਜਾਏ, ਲੋਭੀ ਜੰਤ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੰਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਯੋਗ, ਉਹ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਤਾਬ ਆ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਸਮਰੱਥਾ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਗਿਵਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਡੇਰਿਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖਿਮਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਖਿਮਾ ਧਰਮ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਖਿਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਧਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਧਰਮ ਦੀ ਤੁਜਾ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਸਵਾਓ ਜਿਸ ਲਾਲਚ 'ਚ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਵਾਓ ਉਹ ਲਾਲਚ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਦਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਰਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸਰਮਾਇਆ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਸੰਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਸਨਦ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਆਗੂ ਤੋਂ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੀਹਾਂ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਖੈਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਤਾ। ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਦ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੀੜ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲੈ ਆਏ ਸੀਗੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ।
ਕੁਝ ਸੋਰਸਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕੁਝ ਸੋਰਸਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਰੱਖ ਲਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਿਆਸ ਦੇ ਕੰਢੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁਆਫ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਲਾਦੋ ਦਾ ਹੌਕਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਲੱਭ ਗਿਆ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਦਿਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਵੱਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਪਾਕ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਸਥ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਵਾਰੀਖ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਤੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਸਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਕਰੀਬਨ ਕੁਝ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਵਾਰੀਖ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਮਾਤਾ ਨੀਤੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਸਨੇਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਗਾਂਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਠਹਿਰਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਠਿਆਲੇ, ਰਈਏ, ਕਾਲਕੇ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਸੰਦ ਤੁਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀਏ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਸੜੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜੰਗਾਂ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੀ ਔਲਾਦ ਜੋ ਸੀਗੇ ਹਰਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸੋਢੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮੀਣੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮੀਣੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਬਾਬਤ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 4 ਧੂਣਿਆਂ ਦੀ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਨੇ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੀਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੈਕਟਸ ਨੇ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਕੁਝ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਪਰ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਵਿੱਚ, ਮਾਨਵ ਦੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨਣ ਵਿੱਚ, ਰੱਬੀ ਭਗਤੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਉਣਾ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਸਭ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕਮੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਸਭ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਤੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਾਰੈ ਸੋਏ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਵਿਖਿਆ ਵਿਖਾਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦਾਦਰ ਵਰਗੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋਏ। ਉਹ ਬਖਸ਼ ਸਿਬਾਲ ਬਸਸ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ ਲਕਸਰੇ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਹ ਸੋਰਸ ਵਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੋਂ ਸਠਿਆਲੇ ਤੋਂ, ਰਈਏ ਤੋਂ ਇਧਰੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਵਾਰੀਖ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਢੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜੋ ਪੁਜਾਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਥੜਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠ ਕੇ ਵੱਲਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਗੱਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਤਵਾਰੀਖੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਅੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲ ਗਈ, ਪਿਆ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਈਆਂ ਰੱਬ ਰਜਾਈਆਂ ਭਗਤੀ ਲਾਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਤਵਾਰੀਖ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਿਰਫ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਹ ਤੇ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ, ਬਜਰ ਪਾਪ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਿਰਸਕਾਰ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ। ਖੈਰੇ ਮਾਈਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਪਸ ਚੱਲੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਨੇਹ ਵੰਡਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਵਾਰੀਖ 'ਚ ਪਈਆਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਤੇ ਸਰਾਪ ਕੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਸਰਾਪ ਨਾ ਤੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਨਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਹੈ, ਨਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮਸੰਦ ਤੁਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀਏ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਅਲਾਹੀ ਦਾਤ ਦਾ ਸੋਰਸ ਆ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਬੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਕਿ ਬੁੱਲਿਆ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ਾਲਚੀ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਚਿੱਤ, ਲੋਕਾਂ ਕਰਦੇ ਚਾਨਣਾ ਆਪ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਸ਼ਾਲਚੀ ਆਪ ਮਸ਼ਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ, ਲੋਕੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਮਸ਼ਾਲ ਚੁੱਕੀ ਉਹ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹ ਬਾਤ ਬਣੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਮਸ਼ਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਮਸ਼ਾਲ ਦਾ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਖੱਟ ਰਹੇ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਠੋਕਰਾਂ ਹੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਵੱਲਾਂ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਦਵਾਖਾਨਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਵਾਖਾਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਬਦਲੀ, ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਥਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲਿਆ ਸਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖੇਮਕਰਨ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਧਿੰਗਾਣਾ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰੋਲ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੰਨ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਧਿੰਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਖੀਵਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਂਝ ਪਾਇਆ ਜੇ ਤੇ ਉਮਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਇਆ ਜੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਐਵੇਂ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਸਾਂਝ ਉਮਰਾਂ ਦੀ ਰਹੇ। ਤਵਾਰੀਖ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੋਂ ਭਾਈ ਧਿੰਗਾਣਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕੋਈ ਅਧਿਆਤਮ ਲੈਵਲ ਦੀ ਬਾਤ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਰੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਟ ਵੀ ਕੈਨ ਸੀ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਆਲਸੋ ਦੇਅਰ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡ ਝੋਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੋਲਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਤਾਰਿਆ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਰੀਬਨ 15 ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ, ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਬੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਲ ਪੀਰੀਅਡ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵਕਤ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿ ਸਭ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਾਲਤ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦਿਸੈ ਨਾਹੀ, ਕਹਿ ਚੜਿਆ ਹੋਂ ਭਾਲ ਵੀ ਕੁੰਨੀ ਹੋਈ, ਅੰਧੇਰਾ ਰਾਹ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਦੋਂ ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਤ ਫੈਲ ਜਾਏ, ਹੱਥ ਪਸਾਰਿਆ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਪਏ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਂ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਭਾਈ ਨਿਬਾਹੂ ਸਿੰਘ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਆਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਈਆਂ ਰੱਬ ਰਜਾਈਆਂ ਭਗਤੀ ਲਾਈਆਂ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਓਪਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਓਪਰੈਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਰੁਤਬਾ, ਜਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਡਰੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਦੁਤਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿ ਕੇ, ਅਛੂਤ ਕਹਿ ਕੇ, ਨੀਵੇਂ ਕਹਿ ਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਬਾੜੀ ਦੀ, ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਅਛੂਤਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਠਹਿਰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਨਵਾਜਦੇ। ਭਾਈ ਧਿੰਗਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਨੇ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਚੇਰਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨੀਚਾ ਊਚ ਕਰੈ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੈ। ਇਹ ਉਸੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਆਭਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਚੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ, ਕੱਟਦੇ, ਵੱਢਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਉੱਚੇ ਫਿਰ ਉੱਚੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਵੇ ਖੇਤਰ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦੱਗੋ ਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਤਮਤਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੀ ਉਹਦੇ ਕੱਲ ਬਾਤ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਬਾਂਗਰ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਆਂਦ ਘੱਗਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਪੈਂਦਾ, ਘੱਗਰ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਪੁਆਂਦ, ਮੰਜੀ ਦੀ ਪੁਆਂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੁਆਂਦ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰਾ, ਸੇਰੂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸੇਰੂ ਹੈ ਬਾਂਗਰ ਦੇਸ਼। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲੰਬੇਰਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਆਉਂਦੇ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਸਨੇਹ, ਖਲੂਸ, ਮੁਹੱਬਤ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੀਸ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤਵਾਰੀਖ ਬੜੀ ਇਲਾਹੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਇਟਸ ਆਲ ਫੁੱਲ ਵਿਦ ਗਲੋਰੀ। I'm not able to actually present on that level। ਬਸ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਯਤਨ ਆ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਫਲਸਫੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਯਤਨ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਆਉਂਦੇ 2-3 ਰੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।